الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولت ذلك لشرف عند الله عند القدرة ومع كنوزه إلى هذا العالم ظهرت من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نزلت إلى بعض بطون النور. قالت ثم البسه ومجعته فلم أنشر أن غاشيتني ذمة وضعف وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت؟ لي قال إلى المغرب واسفر ذلك عني ثم وعدني ثم عودني الرعد والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل حديثي مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند المولى وأن عين عناياته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنفى عن شيء الوجود. أجملت في وصف الحبيب وجانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مثلها أغلت على مجلسها بالعناية وقد انبسط القلم بتدبير ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحصل مني
بك عنة الأكلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يحسن ختمك كما يحسن التسليم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وفي نعمه المزيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما نتوكل من دار الامين الى اصحاب المعبد ولما نتوكل الى اصحاب محمد توجهت الى الاسلام سيدي وعمي محمد وصلى ان يجعل سالكه مشكورا وبعده محمودا من كل عمل الاعمال مقبولا بهذه الخالصه وصيام ورسولا. اللهم يا من اليك توجه الاعمال فتعبد بها وعلى باب عدتك وحكم العليم وكل ذات الله ونتوجه اليك نجد الوسائل اليك سيد المرسلين عبد الله صالح امين سيدنا محمد بن رساله ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وعظيم سرك وحاملنا برحمته الشامله الامين ابن الامام لقد نحصل بشرف الاقوال في كل موطن من مواتن الكفر والقاسم من ذلك العباد وزامي كوسي وجهد وعلى سيد القولين والشريف غير عبد الله وعلى عبد الله الخالص المنصوص من باب اجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى حضرته ومن احبابه. اللهم انا نقدم اليك جلال النبي الكريم ونتوسل اليك بشر القران العظيم ان تلحقنا في بركتنا وسكنتنا بعين هدايتك وان تحفظنا بما تولنا وقلبنا بجميع رعايتك وحسن بكاتك وان تبلغنا من شر اليك الى هذا الحبيب غايه امالنا وتتقبل منا وتحرم في نياتنا واعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب الحاضرين وفي ذاتك من السالكين وبحبك حكيمنا العليم ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتنا خاصة ولا تحرمنا ودوننا جميلة هي ألسنتنا إليك فلا تخرجنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستقيم أن تقابل الذنب منا بالغفران والمسلم الإحسان السائر المسألة ومن المأمل وأن تجعلنا ممن نصر على الحبيب وزرع ولا وضار عمن بركته وشريك بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قوتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدوات الدين في جميع أقطار الجرى ومعنا الإسلام والإيمان جميعا مأمورا معنا النصرة واغفر اللهم مغفرة المخلوقين واغفر للمؤمنين واغفر للمذنبين وتقبل توبة الدائمين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابصر على ولاد الحمد من النواحي والاقدار واجعل بنبي من عندك ورسول على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن حصين من جميع البلايا وفرج المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بعمل ذاتك وصل به خدمتك قائم واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واغفر لنا منك في خير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى حضره النبي محمد والفاتحه. mata
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على الدنيا وعلى كل بيت صالحا وعلى أمانة وحسن صالحا وعلى حرم بسرعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم خصوصا من شيخنا ربنا غفر ذنوبه وعليه الجنة بداية صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة الرحمن الرحيم سورة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم علينا وسلمنا واستغفرنا واستغفر اللهم صل على أنبياء سلامين هدية الرسل وبلغ شامل أنبياء وبلغ من شرعين رسول الله محمد بن وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والثلاث ثم إلى أرواح وآله ثم إلى روح من استمعنا عنه بسبب الشيخ محمد سعيد بن عدنان وإلى أرواح والدينا وشيخنا ثم إلى جميع الأرواح اللهم اجعل رجالنا من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرا من قبر النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di satu majelis surga mubarak di dalam saat ini kita khususnya para jemaah-jemaah ini yaitu sedang memperingati peringatan Maulid junjungan kita Nabi Muhammad SAW sekaligus menghauli guru kita Al-Huya Sa'id bin Adnan pendiri pondok pesantren Al-Aqdah. Saya mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan para jamaah segalanya ya. Jadi yang punya hajat itu kita semua, bukan pribadi saya. Ini karena ini para anggota perangkat semua, cuma saya ini berkata patah aja. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sampai semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat berkah guru kita dan para guru kita, wabil khusus dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat aja, saya nggak bisa ngomong, jadi nggak ada ngomong. Nah, rasanya ahli dibanding ngomong tapi nggak ada kok para tua ini kolaborasi dengan Habib Muhammad, Betawi Habib Ahmad yang paling taklim, bukan pengajian taklim. Semoga kita dilengkapi acara malam ini zikir dan thayyibah, sholat mulai sebelum maghrib sampai habis jam 10 ini, dan ditutup taklim sudah sempurna karena hukumnya fardu ain, yaitu taklim mengaji. Jadi mari kita bersama-sama mengaji kepada Habib Muhammad dan para guru kita semua. Apakah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وقال الله في القرآن العظيم أيضا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أقربكم مني في الجنة أكثركم علي صلاة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yang mana seharusnya ini tidak pantas untuk kita terima, tidak pantas untuk kita nikmati. Dibandingkan dengan seluruh perbuatan kita selama ini, seringnya kita ghibah, seringnya kita fitnah, seringnya kita mengerjakan larangan Allah, seringnya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nikmat seharusnya tidaklah pantas untuk kita dapat dari Allah, yang sering kita langgar perintah-perintahnya, yang sering kita durhaka kepadanya, tidak pantas untuk kita terima. Tapi saking maha pemurahnya Allah, maha sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh perbuatan kita yang jelek itu masih belum memancing Allah untuk menurunkan azabnya kepada kita. Justru Allah masih memberi kita kemudahan, membukakan pintu tobat untuk kita sehingga kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, kenapa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu untuk kita agungkan? Jangankan kita yang dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan seseorang yang dalam kehidupannya selalu memusuhi Nabi Muhammad, sampai beliau wafat jadi musuhnya Nabi Muhammad, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab, walaupun Rasulullah tidak pernah memusuhi Abu Lahab, tetapi Abu Lahab seumur hidupnya selalu memusuhi Rasulullah SAW. Cuma sekali waktu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saking gembiranya dapat kabar tersebut, Allah memerdekakan Abu Lahab memerdekakan budak yang memberi kabar tersebut. Cuma seperti itu, cuma pernah gembira secara tidak sengaja, gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, walaupun seumur hidupnya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tetapi gara-gara pernah gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin ada yang meriwayatkan diringankan azabnya, ada yang meriwayatkan dibebaskan azab. Walhasil Allah kurangi azabnya berkat ia gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan daripada Allah, yang mana kita selalu memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Loh, tapi kan banyak malam-malam mulia yang lain. Malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam-malam di bulan Ramadan. Itu kan malam-malam mulia. Mana lebih mulia dari kelahiran Nabi Muhammad? Hari kelahiran Nabi Muhammad lebih mulia daripada itu semua. Loh, dari mana dalilnya? Memangnya malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam-malam di bulan Ramadan, apakah ada tanpa kelahiran Nabi Muhammad? Tidak akan ada. Malam-malam mulia di bulan Ramadan luar biasa. Malam-malam Idul Adha, malam Idul Fitri, semua itu ada malam-malam mulia, dikarenakan yang ada dulu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi Muhammad adalah hari yang paling mulia dari seluruh. Walhasil, intinya kenapa Allah lahirkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini? Agar kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak-gerik beliau selalu menjalankan salat lima waktu. Harusnya kita menjalankan salat lima waktu. Beliau selalu berakhlak yang baik, kita pun harus selalu berakhlak yang baik. Beliau selalu bertutur kata yang lembut, seharusnya kita mengikuti akhlak beliau untuk selalu bertutur kata yang lembut. Sebab Nabi Muhammad ini bukan Allah jadikan turun untuk bangga-banggaan saja, itu Nabi kita bukan, tetapi pedoman untuk kita ikuti. Bukan untuk itu Nabiku, walaupun aku tidak seperti beliau, tetapi itu Nabiku bukan. Tetapi Nabi Muhammad untuk panutan kita, sebagai pedoman kita hidup untuk diikuti. Lantas bagaimana kita yang selama ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, apakah mungkin bagi kita untuk bisa kembali bertobat kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah? Tidak ada yang mustahil bagi kita. Sebagaimana singkat cerita,
Ada dulu namanya Utbatul Ghulam. Berjalan di tengah. Utbatul Ghulam itu dulu diriwayatkan beliau maksiatnya luar biasa. Sampai diriwayatkan tidak ada seluruh kemaksiatan kecuali pernah dilakukan oleh Utbatul Ghulam. Sampai akhirnya dia diberi taufik oleh Allah di hidayah, diberi taufik untuk melangkahkan kakinya untuk hadir di majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau hidup di zaman Imam Hasan Al-Basri. Begitu hadir majelis, tidak tahu subhanallah Imam Hasan Al-Basri dalam majelisnya lagi membahas begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak terkecuali semua hadirin menangis, juga Utbatul Ghulam ini nangis saking besarnya ampunan Allah. Ingat dengan seluruh dosa-dosanya, ingat juga dibandingkan dengan ampunan Allah, saya pengen dia untuk taubat, tergerak hatinya. Selesai majelis, langsung dia datang Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, mungkinkah Allah mengampuni saya? Sedangkan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan, seluruh kemaksiatan yang ada di muka bumi ini, semuanya pernah aku kerjakan. Demi Allah, betul-betul asal engkau betul-betul bertobat kembali kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa. Pingsan, bangun dari pingsannya, tanya lagi, wahai Imam, mungkinkah Allah mengampuni seluruh dosa saya? Sedangkan ketika saya melakukan dosa tersebut, bukan karena saya tidak tahu. Saya tahu kalau meninggalkan sholat itu dosa. Saya tahu kalau mencuri itu dimurkai Allah. Saya tahu kalau berzina itu dosa. Semua dosa yang saya lakukan, saya kerjakan, dan saya tahu kalau itu dosa. Saya tinggalkan kewajiban-kewajiban Allah atas hambanya. Saya tinggalkan, saya tahu itu wajib, tetap saya tinggalkan. Bukan karena saya tidak paham, saya paham, tetap saya langgar. Mungkinkah Allah mengampuni dosa saya? Wahai Utbatul Ghulam, demi Allah, asal engkau betul-betul bertaubat kembali kepada Allah, Allah pasti akan ampuni dosa-dosa. Saking gembiranya, pingsan lagi, bangun dari pingsannya langsung doa, ya Allah, engkau tak beri taubat. Apabila engkau terima taubatku ini, ya Allah, berilah aku kemudahan dalam memahami ilmu agama. Ya Allah, apabila engkau terima taubatku ini, ya Allah, berilah aku suara yang lantang ketika aku sampaikan ayat-ayatmu, aku sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad, membuat pendengarnya ingin kembali bertobat kepada Allah. Ya Allah, apabila engkau terima taubatku ini, berilah aku rezeki yang tanpa disangka-sangka. Walhasil, singkat ceritanya, diterima taubatnya Utbatul Ghulam, sampai diriwayatkan dia menjadi wali yang luar biasa, yang mana terkenal doanya yang mustajab. Banyak orang berdatangan untuk meminta doanya kepada Utbatul Ghulam, untuk minta didoakan oleh Utbatul Ghulam. Ini kemuliaan seperti ini tidak hanya Allah berikan kepada Utbatul Ghulam, tetapi kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terakhir, pesannya, intinya, terkadang yang ada di hati kita ini pertanyaan yang sangat besar. Kenapa ketika kita bertobat kembali kepada Allah muncul, saya mulai sekarang pengen sholat lima waktu, saya mulai sekarang tidak mau ghibah, saya mulai sekarang tidak mau lagi ngomong-ngomong, saya mulai sekarang pengen bertutur kata yang baik. Kenapa niat itu ketika kita melangkah nggak bisa bertahan lama? Paling lama 2 bulan, ada yang istiqomah cuma sebulan, ada yang seminggu, ada yang bahkan pas taklim nangis, ya Allah ampuni saya mau tobat. Begitu pulang lupa lagi. Ada. Kenapa kok nggak bisa bertahan lama? Kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad, kurangnya jumlah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana kita akan cinta dengan sholat? Gimana kita akan bercinta dengan tutur kata yang baik? Bagaimana kita akan istiqomah untuk selalu berakhlak yang baik? Yang mana itu semua adalah ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan istiqomah menjalankan ajaran Nabi Muhammad kalau kita belum cinta dulu kepada yang membawakan itu semua? Kalau kita belum cinta kepada Nabi Muhammad, mustahil kita bisa istiqomah menekuni apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta adalah sering-seringnya menyebut nama orang yang kita cintai. Kita mengatakan cinta, kita tanya pada diri kita, sudah berapa kali kita sholawat dalam sehari? Oh, saya cinta, sholawatnya berapa? Dia kadang 1000 setahun sekali. Masya Allah. Nah, 1000-nya setahun sekali, bukan sehari sekali, bukan sebulan sekali. Setahun sekali. Lantas bagaimana? Apakah itu yang dinamakan cinta? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, akrabakum minni fil jannah. Yang paling dekat di antara kalian nanti denganku di jannah, yang paling dekat denganku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, aktsarukum alayya sholatan. Yang paling banyak sholawatnya kepadaku, entah waktunya paling banyak digunakan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad atau jumlah sholawatnya yang paling banyak digunakan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita repot, waktu ini
Saya kalau sholat nggak pakai hitungan, pakai waktu. Oh kalau saya pakainya hitungan nggak pakai waktu. Yang penting baca. Mau pakai hitungan, mau pakai waktu, yang penting baca. Nanti repot. Hitungan atau waktu, hitungan atau waktu. Ditanya baca, enggak. Dapat debatnya, enggak dapat baca sholawatannya. Yang penting baca sholawat. Jadi intinya agar ketika kita bertobat kembali kepada Allah, agar akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, kesopanan, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sholat 5 waktu, dan juga menjauhi seluruh larangan Allah, agar kita bisa istiqomah dengan itu semua. Perbanyak cinta kita dulu kepada Nabi Muhammad. Agar cinta kita banyak kepada Nabi Muhammad adalah dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomahkan paling tidak 100 kali dalam sehari kita baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Mau pakai Sayyidina silahkan Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Mau pakai tidak pakai Sayyidina langsung Sallallahu Alaihi Muhammad, bebas. Yang penting baca, jangan sampai cuma dapat Sayyidina atau enggak, akhirnya enggak baca. Yang penting baca sholawat. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomahan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan banyaknya jumlah salawat yang kita baca, Allah memperbanyak juga cinta kita dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan bertambahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin bertambah pula istiqomah kita dalam selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam kata, salah dalam adab, salah dalam berdaya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan kita bersama, amin. Para guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh Muhammad tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit di antaranya. Ada satu tips di mana di tips ini keterangannya siapa yang punya nikmat kemudian diamalkan amalan ini, maka yakin amal nikmatnya akan naik terus. Kita ini kan mikirnya di situ terus. Kalau punya nikmat kepengen selalu bertambah. Ternyata ada tips di Al-Quran, arahan Al-Quran. Jadi ada satu cara, kalau kita kerjakan, hukumnya pasti nikmat kita naik terus. Coba, kita kan manusia begitu, punya duit 1 juta atau pengen duit, ya nggak? Narik duit di ATM kurang, jangan sampai kurang, kok bisa nambah. Punya rumah 1, pengen punya rumah 2, ya kan? Istri 1, banyak ini keluar makan bisa. Maksudnya punya istri 1, istri tambah baik. Ya kan? Tapi itu jelas Al-Quran. Itu resepnya adalah asyukur, syukur. La in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Ini pakai penegasan semua keterangan ini. Kalau kamu terima kasih, pasti aku bilang. Ini yang bilang pasti Allah. Dan ini diabadikan di Al-Quran. Jadi nggak pakai enggak. Jadi orang salah besar kalau dia kepengen nambah nikmat tubuh, pikir susah payah. Oh enggak. Hidup ini bukan bicara susah payah. Ya. Belum tentu kita kerja keras, duitnya banyak, belum tentu. Ada orang tidur di rumah yang duitnya banyak, ini misalnya. Nah, ternyata kuncinya adalah asyukur, terima kasih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu terima kasih, pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kamu kufur, ketahui azabku sangat. Ibu-ibu kalau dikasih duit sejuta sama bapak bilang apa bu? Terima kasih pak. 400.000. Terima kasih. Kalau 5.000, terima kasih. Minta tambah. Nah, cuma pertanyaannya, caranya gimana ini terima kasih yang bisa mendatangkan tambahan ini? Itu sesuai Al-Quran. Nah, menurut keterangan di dalam syariat, terima kasih kita kepada Allah yang bisa mendatangkan tambahan dari Allah, syaratnya ada 3. Pertama, meyakini seluruh nikmat dari Allah. Oh, Anda sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Leleng, S3 dokter, S-Leleng, profesor, gaji 20 juta. Berapa? Berasa hebat? Oh jangan, nanti kamu enggak ditambahin. Yang ngasih otak kamu siapa? Oh, kembali ke Allah lagi. Semua kembali ke Allah. Meyakini seluruh nikmat dari Allah. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Artinya terima kasih kepada Allah. Karena itu orang yang sholat 5 waktu, di antara tafsir ini mengatakan yang benar sholatnya 5 waktu, dia termasuk orang yang bersyukur. Karena di dalam sholat ada namanya suratul syukur, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu namanya banyak, di antaranya namanya suratul syukur karena ada alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, menggunakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Dalam seluruh kegiatan hidup kita ini, nikmat dipakai untuk seluruh kegiatan, baik ibadah spiritual atau ibadah sosial. Beli sejadah, bagus ibadah. Buat biaya hidup, bagus. Buat ngajak keluarga jalan-jalan ke taman, menghibur mereka karena Allah, ibadah juga. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, gak usah stres sudah. Hidup Anda bakal naik terus itu nikmat. Dan itu bukan hanya kepada Allah saja. Dalam hadis terangkan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, sama seperti tidak terima kasih kepada Allah. Tak bakal ditambah. Orang yang terima kasih manusia itu sama seperti tidak terima kasih Allah. Orang berbuat baik sama dia tidak terima kasih. Saya kasih contoh begini. Umpama saya pagi-pagi pinjam motor ke guru saya pinjam motornya, saya terima pagi-pagi motornya dalam keadaan bersih, tangkinya full. Saya pakai, guru pinjam ya, silakan deh pakai. Seharian jalan-jalan, masuk kampung-kampung, masuk gunung-gunung, hujan. Sore tangki kosong, lumpur. Saya ke guru, assalamualaikum, motor saya sudah kembalikan. Assalamualaikum. Secara keyakinan saya tidak terima kasih. Saya tidak menghargai itu motor guru. Secara keyakinan saya tidak ucapkan terima kasih. Guru motor saya kembalikan. Secara perilaku saya tidak terima kasih. Motor bersih, tangki full, pulang motor kotor, tangki kosong. Besok saya sama lagi, guru saya bisa beli motornya mau dijual gitu. Itu guru kasih pinjam saya, namanya waliullah. Itulah akhirnya tidak terima kasih kepada manusia, tidak ada tambahan, apalagi kepada Allah. Jadi kita kalau mau hidup itu bahagia, udah, tidak ada susah. Udah panduannya ada di Al-Quran. Kenapa kita susah? Karena ngaji nggak tahu, petanya nggak tahu. Terima kasih aja. Dan permasalahannya begini, orang yang nggak mau terima kasih, dia akan dipaksa terima kasih sama Allah. Ya, dia punya istri baik, soalnya saya sama dia dilayani, disukai, disia-siakan, meninggal istrinya, nikah lagi, dapat istri super cerai, rahim rusak, akhirnya menunggu, dulu istriku baik, itu dipaksa terima kasih.
Benar sekarang ini kopinya kok. Sama saja suami begitu juga. Jadi kunci daripada apa ini? Dan tambahan adalah terima kasih kepada Allah. Dipaksa orang kalau terima kasih nanti dipaksa terima kasih. Masih anak-anak muda tak mengaji belum ya. Tidak terima kasih kasih waktu. Tidak terima kasih kasih kesehatan. Coba dulu saya belajar. Nah, dia masih laki masih bagus masih bagus. Kita nggak boleh putus asa. Tapi itu harus musuh itu. Jadi kunci daripada tidak dapat tambahan nikmat adalah terima kasih. Kita bersyukur dijadikan orang beriman. Kita bersyukur dari umat Nabi Muhammad. Karena bersyukur kita hadiri majelis taklim. Dengan hadir majelis taklim kalau tambah ilmu. Ya, belum lagi nasi tumpeng. Subhanallah. Terima kasih. Ya. Nauzubillah min. Tetapi ada satu kunci yang paling penting. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah enggak tambah, ada lagi nikmat tertinggi yaitu ainun nikmat. Ainun nikmat siapa? Intinya nikmat adalah Nabi kita Muhammad. Nah itu kalau kita nggak terima kasih atas diutusnya Nabi ini, nikmat yang ada nggak jadi nikmat, nggak jadi nikmat. Kita ini sudah masuk dalam nikmat sebenarnya, cuma kadang-kadang nggak sadar, sehingga untuk menambah apa harus ada lagi ya perempuan berkat Nabi Muhammad ada nikah. Kalau enggak jadi apa mungkin? Alhamdulillah ini. Nah cara berterima kasih kepada Nabi adalah banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu fadilah solawat ini sangat dahsyat. Siapa baca solawat sekali, Allah beri 10 solawat. Siapa baca solawat 10 kali, Allah beri 100 solawat. Siapa baca solawat 1000 kali, Allah beri 10.000. Siapa baca solawat 500 kali sehari, dia tidak akan kenal miskin. Siapa baca solawat 100 kali setiap hari istiqomah, man shalla alaihi ma'amara kataballahu baina ainaihi bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq wa asanahu yawmal qiyamati ma'a syuhada. Siapa istiqomah baca salat 100 kali setiap hari, paling sedikit, paling pendek, Allahumma shalli ala Muhammad, ditulis di jidatnya bebas api neraka dan bebas sifat munafikan, dan dihimpun nanti di hari kiamat bersama para syuhada. Siapa baca 5 kali sehari, dia tidak akan miskin. Siapa baca 1000 kali sehari, dia tidak meninggal kecuali berjumpa di tempat yang surga. Subhanallah. Kunci amal. Mudah saja. Saya pernah hitung dalam 1 menit itu kalau kita bersolawat yang panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. 1 menit dapat 40 sholawat. Kalau 1 menit 40 sholawat, 1 jam kan 60 menit. Per menit 40 sholawat kali 60 menit sama dengan 2.400 kali. Jadi kalau orang setiap hari baca sholawat 1 jam aja, dia dapat 2.400. 1000 aja nggak meninggal di masih surga, apalagi 2.400 kali. Itu kuncinya. Nah kemudian tadi itu perlu adanya rasa cinta sama Nabi kita. Nah kalau kita baca sholawat merasakan ada rasa senang, rindu pada Nabi, itu pegang terus, baca terus sholawat. Berarti kita sudah pegangan Nabi. Itu insya Allah selamat dunia akhirat kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan berkat majelis yang mulia ini, berkat guru-guru kita, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat Musta'in yang kita hormati, berkat guru kita juga amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita secara dan semoga Allah jadikan kita daripada orang-orang yang ahli ibadah. Jadikan kita daripada orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa berterima kasih kepada manusia, sehingga namanya Allah selalu tambah nikmatnya kepada kita. Dan jadikan kita daripada orang yang ahli sholat dan ahli susah. Dan semoga Allah Taala kabulkan hajat-hajat kita, selamatkan diri kita di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Taala berikan kebahagiaan dunia akhirat kita. على هدينا على كل نيات صالحة إلى حضرة النبي محمد يركب الفاتحة.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Iya tuh jelas. Ya lumayan. Ini mah baju puisa. Monggo. Pun kula buram gambare niku. Depan niku gambare buram. Itu
Ada yang mau piring nggak? Pakai piring nggak? Lah.